అందరూ అందరూ
عندي لك رقصة قوية يا حبيب كنا صباحك سطرها سوي لي بكسة عنايين يا سيدي العصبية يبني واحد كرك كراكوية تنسيها ولا كراك يلا اسوي رقصة قوية عندي خط يا حبيب والله خط يا حبيب عندي خط يا حبيب والله خط عندي لك رقصة قوية ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ ನಿನ್ನಂತಾಗದೆ ನನ್ನವನಾಗನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಕುತಕತಿ ಕುತಕತಿ ಟಿಕಟೋ ಕ ಹಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಚಂಡು ತಕ್ಕ 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 ತಕ್ಕ ಚಂಡು ತಕ್ಕ ಹಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಚಂಡು ತಕ್ಕ ಚಂಡು ತಕ್ಕ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ ನಿನ್ನಂತಾಗದೆ ನನ್ನವನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ ನಿನ್ನಂತಾಗದೆ ನನ್ನವನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ ನಿನ್ನಂತಾಗದೆ ನನ್ನವನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ ನಿನ್ನಂತಾಗದೆ ನನ್ನವನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಎಡುಕದ ಹಣ್ಣನೆ ನಾ ತರಲಾರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಗರಿ ಹನುಮ ಎಟುಕದೆ ಹಣ್ಣನೆ ನಾ ತರಲಾರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಗರಿ ಹನುಮ ಸೂರ್ಯನ ಹಿಡಿದ ಸರಸನು ಅಕ್ಷರನಾದೆ ನಾಮ ಸೂರ್ಯನ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಹಸ ತಿಳಿದರೆ ಅಕ್ಷರನಾದೆ ನಾಮ ಆದಿಗೆ ಹಳ್ಳವು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹನುಮ ಆದಿಗೆ ಹಳ್ಳವು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹನುಮ ಸಾಗರ ದಾಟುವ ಹಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ಸಾಗರ ದಾಟುವ ಹಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ ನಿನ್ನಂತಾಗದೆ ನನ್ನವನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ ನಿನ್ನಂತಾಗದೆ ನನ್ನವನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಜಗಳವೇ ಕಂಡರೆ ಓಡುವೆ ದೂರ ಎದೆಯಲಿ ಢವ ಢವ ಹನುಮ ಜಗಳವೇ ಕಂಡರೆ ಓಡುವೆ ದೂರ ಎದೆಯಲಿ ಢವ ಢವ
ಹನುಮ ರಕ್ಕಸನ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ರಕ್ಕಸರನ ಕನಸರಿ ಕಂಡರು ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕಷ್ಟವ ಹತ್ತಲು ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ದೇಹವು ಹನುಮ ಕಷ್ಟವ ಹತ್ತಲು ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ದೇಹವು ಹನುಮ ಬೆಟ್ಟವನೆತ್ತುವನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬುವನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಬೆಟ್ಟವನೆತ್ತುವನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬುವನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ನಂಬುವನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ ನಿನ್ನಂತಾಗದೆ ನನ್ನವನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ ನಿನ್ನಂತಾಗದೆ ನನ್ನವನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಉಸಿರಲು ತುಂಬಿದೆ ರಾಮನ ನಾಮ ಚಂಚಲವಾದ ನನ್ನೀ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವರಾರೋ ರಾಮ ಚಂಚಲವಾದ ನನ್ನೀ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವರಾರೋ ಹನುಮ ಭಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಏತಕ್ಕೆ ಹನುಮ ಭಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಏತಕ್ಕೆ ಕಾಣೆ ನೀ ಕೃಪೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ರಾಮನ ಆಣೆ ನೀ ಕೃಪೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ರಾಮನ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ರಾಮನ ಆಣೆ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನಾಗಲಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನುಮ
ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವೆ ನೀಲಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ತರುವೆ ನೀಲಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ತರುವೆ ಜಾಲ ಮಾಡದೆ ಬಾರಯ ಮರೆ ಜಾಲ ಮಾಡದೆ ಬಾರಯ ಮರೆ ಬಾಲಯಂಬದಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾಲಯಂಬದಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಿ ಬಾರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಿ ಬಾರಯ್ಯ. करना कभी तो मुझे नजरों से दूर कितने चलिए कितने चलिए तू कितने चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू कितने चलिए कितने चलिए तू कितने चलिए काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे के राता लंबिया लंबिया
तेरे संगया संगया रे तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर करना कभी तुम मैनू नजरों से दूर पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए किथे चलिए किथे चलिए काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के राता लंबे आए कटे तेरे संगया संगया के राता लंबे आए कटे तेरे संगया संगया रे उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो क्षण माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कमर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कमर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Okay, 1, 2, 3, start. They already start. T.O.G. gangster, I love to the passion, to viral sensations, representing nation. पण नखरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्यासमोर फिकी baby Billie Eilish. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling, highlighter, blush आणि lipstick pink pink. माझी girl, जाने जिगर, चमक चलो मी तुझा king 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 king. जादू मंतर हा मंतर तुझं स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक शक्ती पाहिजे म्हणून ना 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 पप्पी पाहिजे म्हणून ना 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 तू भारी दिसते म्हणे या 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 किती नखरे करते ना सगळ्यांची हात घेती लय भारी नटलेली लाखांचं सोनं नटलेली वो एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल बेबी बेबी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल माझी छान बेबी बेबी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते किती పార్టీకొచ్చి అయ్యి పర్లేదంటూ నువ్వు పక్కన నిలబడితే ఏం లాభం ఏదో దూర గ్రహం ఏలియన్నులగా అంటి ముట్టనంటే ఎంత పాపం అదే 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 అట్లా ఏటా కుదురుతది మనిషన్నాక కష్టకళ పోషణంటూ లేకుంటే అడపాదరపై సన్నే లేకపోతే మాడిపోత నీలో ఫిలమెంటే అరే చిరా చిరా వచ్చా బయటికి వచ్చా చిరా What is this break? Let's do the vintage break.
మని పట్టికొచ్చి అట్ట సింగిల్ గాంగ్ నువ్వు ఉండిపోకు పుచ్చిపూడి పల్లె పల్లె భాంగ్రను వచ్చుండాల్సిన పనులే పోయి వచ్చినట్టు నీ కాలు చెయ్యవు ఎంటర్టైన్మెంట్ కుమ్మేసే What is this pass? Let's try the Ura Mas.
ఇవ్వండి మేడం, అందరికి ఇవ్వండి. ఏ చిన్ను దగ్గర అన్న, మీరు క్లోజ్ రావాలి. రూపా డాటర్ అందరూ ఇచ్చేయండి. వచ్చిందా సార్? అట్లా ఉండండి. దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి. నేను కూడా దాని అర్థం అయితే ఎవరు ఏం చెప్పలేదు ఎవరికి కూడా. ఎందుకు వైట్ వేస్తున్నామో తెలియదు, ఎందుకు బ్లాక్ వేస్తున్నామో తెలియదు. అయితే అది కూడా విద్యార్థి దశ నుంచే అలవాటు చేస్తారు. విద్యార్థులకి పుట్టినప్పటి దగ్గర నుంచి కూడా జ్ఞానం అనేటువంటిది ఉండదు. అంటే పూర్వజ్ఞానం ఉంటుంది, జననం అయిన తర్వాత అది మర్చిపోతారు. ప్రపంచంలోకి ఎప్పుడైతే వస్తారో వారికి ప్రతిరోజు నేర్చుకుంటూ రావాలి. అయితే కింద బ్లాక్, పైన వైట్. వైట్ అనేటువంటిది శాంతికి చిహ్నం అంటారు, బ్లాక్ అనేటువంటిది అశాంతికి చిహ్నం. అశాంతి అంటే ఇక్కడ అట్లని కాదు, అజ్ఞానానికి చిహ్నము. తెలుగు అనేటువంటిది జ్ఞానానికి చిహ్నము. ఆ అజ్ఞానము పోగొట్టుకొని, అంటే కింద ఉన్నటువంటి అజ్ఞానంలో నుంచి పైకి ఉన్నటువంటి జ్ఞాన ప్రకాశవంతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం కోసము ఒక గురువు ద్వారా ఆ ప్రకాశాన్ని మనకు కలగజేస్తారు తల్లిదండ్రులు. సో అందుకోసమే ఈ బ్లాక్, వైట్ అనేటువంటిది మనకు యూనిఫామ్గా చేశారనమాట, డ్రెస్ కోడ్ అనమాట. అయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మీరు అందరినీ చూస్తూ ఉంటే చదువుకునేటప్పుడు చిల్లర అల్లరి పనులు చేసినప్పటికీ కూడా మీరంతా కూడా మంచి అనుకూలతోటి, తర్వాత ఒకరికొకరికి మంచి విషయ పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి వారుగా తయారయ్యారు. అంటే కోఆర్డినేషన్ ఉంటేనే ఇంతవరకు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆ కోఆర్డినేషన్ మీరు ఎవరు లీడ్ తీసుకున్నారో అందరూ లీడ్ తీసుకోకపోవచ్చు, కానీ తీసుకున్న 10 మంది కావచ్చు, 20 మంది కావచ్చు, వారందరూ కూడా మంచి లీడ్ తీసుకొని ఆ కష్టాన్ని కనపరిచి, అంటే శ్రమ కోర్చి అందరినీ ఎక్కడ ఉన్నారో అందరినీ కూడా తీసుకొని వచ్చి ఒక తాటిపైకి తీసుకొని వచ్చి, ఒక వేదికపైకి తీసుకొని వచ్చి ఇంతమందిని కలిపారు అని అంటే గొప్ప విషయమే. అయితే ఆ కలిపే విషయంలో కూడా ఎవరికి కూడా స్వార్థం అనేటువంటిది లేకుండా నిస్వార్థంతో మనమందరం అంటే మీ బ్యాచ్ గెట్ టుగెదర్ ఎవరైతే చేసుకున్నారో వారందరూ కూడా మంచి సద్భావంతోనే మీరు స్కూల్ స్టడీ అంతా చేసుకొని వచ్చి ఇంతవరకు వచ్చారు. ఆ గురువులు చెప్పినటువంటి విద్యాబుద్ధులతోటి ఆ స్కూల్ నుంచి బయటికి వచ్చి పెద్ద చదువులు చదువుకొని ఆ చదువులలో మంచి జ్ఞానాన్ని సంపాదించి, ఒక చదువుకుంటేనే మనకు అయిపోయింది అనేది ఏమి ఉండదు. ఈ చదువు అనేది సాగరం అనేది అందరికీ తెలుసు. సంసారం సాగరం ఎలానో ఈ చదువు కూడా మనం ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా ఒక బిందువుతో సమానం కాదు. కాబట్టి మీరు స్వయం కృషితోటి, సృజనాత్మకతోటి, అంటే ఆలోచన విధానంతో చదువుకున్న చదువుకు సంస్కారంతో పాటు మీరు ఏ వృత్తులలో మీరు స్థిరత్వం పొందారో ఆ వృత్తికి వన్నె తెచ్చుకుంటూ, మీ యొక్క కుటుంబానికి కూడా అదేవిధంగా వన్నె తెచ్చుకుంటూ, మీ భార్యామణితోటి, మీ పిల్లలతోటి మంచిగా సరదాగా
కాలాన్ని వెళ్ళబుస్తున్నారు. అంతవరకు బాగానే ఉంది. ఇంతవరకు అందరినీ సమకూర్చారు, గట్టి కూడా చేశారు. మీకు చెప్పినటువంటి గురువులను తీసుకొని వచ్చారు, వారిని గౌరవించారు. మీరు ఎంతో ఉల్లాసంగా గడిపారు, భోజనాలు చేశారు, మళ్ళీ స్నాక్స్ చేశారు, ఫోటోలు తీశారు, ఏవో చిన్న చిన్న కానుకలు ఇచ్చారు. అమ్మ బ్రహ్మాండం జరిగిందిరా, అసలు ఎక్సలెంట్. ఇంతకుముందు పూర్వపు జరిగినటువంటి ఈ గెట్ టుగెదర్ల కంటే కూడా మన గెట్ టుగెదర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. కానీ మనమే జబ్బలు తెచ్చుకొని వెళ్ళిపోతాం. కానీ చప్పట్లు వద్దు ఇక్కడ. అంటే నేను ఇచ్చే చిన్న సలహా ఏంటంటే, మీరందరూ కూడా ఒక మంచి భావనతో ఉన్నారు కాబట్టి, ఇంతకుముందు గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు, మీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, మంచి పొజిషన్లో స్థిరపడినటువంటి వారు ఉంటారు, ఒక మధ్యమంగా స్థిరపడినటువంటి వారు ఉంటారు. వైట్ కాలర్ జాబ్స్ ఉంటాయి, మామూలు లో క్లాస్ జాబ్స్ ఉంటాయి. ఎవరి శక్తి మేర వారు జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉంటారు. ఈ బ్రతుకు ఎంత చదివినా ఎంత చేసినా కూడా జీవనం కోసం కష్టపడాలి అంటే శక్తి కావాలి. కాబట్టి శక్తి కోసం కష్టపడాలి. ఆ కష్టపడిన దాంట్లో మనం భక్తి కోసం తెచ్చుకొని జీవనాన్ని ముందుకు సాగించాలి. జీవితం అంటే ఏమీ లేదు, ఇదే ఉంటుంది. కష్టపడాలి, తెచ్చుకోవాలి, తినాలి, మళ్ళీ పోవాలి. ఇదే రొటీన్ లైఫ్గా అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది జీవితం అంటే. చదువుకునేటప్పుడు మాత్రము నేను అమ్మాయిలేమో అట్లా ఉండాలా ఇట్లా ఉండాలా అని అనుకొని ఒక గొప్ప ఫారినర్ని పెళ్లి చేసుకొని ఆ డబ్బుతోటి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు, ఆ డబ్బును ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. భర్తకు మంచి ఆలోచనలో తోడుండాలి, మంచి కష్టంలో తోడుండాలి, సుఖంలో తోడుండాలి, సంతోషంలో తోడుండాలి అనేది కాకుండా వారు ఎంతసేపు కూడా ఈ నగరు నట్రా ఇవి కాకుండా వేరే సంతోషాన్ని భర్తకి ఎక్కడ కూడా ఇవ్వరు. వారు ఎంతసేపు వారు అంటే వేరే ఉద్దేశం కాదమ్మా, మీరు మళ్ళీ నాకు అగ్నిస్ట్ కాదు. అందరూ ఆనిముత్యాలే. మీరు ఆనిముత్యాలు, వీళ్ళు మణిరత్నాలు. వీళ్ళు ఆనిముత్యాలు, వీరు మణిరత్నాలు అనమాట. అయితే ఆనిముత్యాల మీద మణిరత్నం ఉంటుందంట. మణి ఎక్కడ ఉంటుంది? తల మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ భార్య మణి తల మీద ఉంటుంది. ఎంతసేపు మీరు కొండను మోసినట్టే మోస్తూ ఉండాలి. మన లాస్ట్ బ్రీత్ ఉన్నంత వరకు కూడా మోస్తూనే ఉండాలి. ఎక్కడ దించుదామంటే ఎవరూ రారు, ఎక్కడ దించుదామన్నా కూడా ఎవరు చూస్తే అమలులే ఉంటాయి. అది కాదు, అంటే కళలు అనమాట. చదువుకునేటప్పుడు అటువంటి కళలు ఉంటాయి. మంచి అమ్మాయిని పటాయించాలి, లేకపోతే వాళ్ళు మంచి అబ్బాయిని ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. ఉన్నా కూడా తీరా పటాయించిన తర్వాత పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత మీ అమ్మ దీనికోసమా మనము ఇంత కష్టపడింది, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మంచి భర్తను పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకుంటే కొందరు డబ్బు లేని వాళ్ళు చేసుకుంటారు, కొంత మంచి ఆస్తి పనులను చేసుకుంటారు, కొంతమంది అబ్రాడ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఎంత చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఎంత చదువుకున్నా, ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నా కూడా పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే, పిల్లలు కనాల్సిందే, అంటు తోముకోవాల్సిందే అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ ఒకరి పని ఒకరు చేయాలంటే కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అంటే మీరు చేసే పని మీరు చేయాలి, కుక్క చేసే పని కుక్క చేయాలి, గాడిద చేసే పని గాడిద చేస్తే దానికి విలువ ఉంటుంది. కాబట్టి భార్య అనేటువంటిది భర్తకు సహకారాన్ని అందించేటువంటి, భాగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటిది. భర్తకు భాగ్యాన్ని ఎవరిస్తారే అంటే భార్య ఇస్తుంది. అయితే భార్యకు కూడా అదేవిధంగా ఐదవ తనం ఎలా ఉండాలంటే భర్త ఉండాలి. కాబట్టి ఇది మనము తెలుసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు నేను సలహా ఇవ్వాలనుకున్నది ఏంటంటే, అందరి గెట్ ఎట్టున్నా కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయినా వచ్చినా కాబట్టి నాకు అనిపించింది చెప్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం. మీరంతా కూడా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి, అందరికీ కూడా పిల్లలు ఉన్నాయి, ఉద్యోగం ఉంది. అయితే ఇంతటి సంతోషము ఇవి అందరి ఇళ్ళల్లో ఉంటాయో లేదో మనకు తెలియదు. ఒకరికి ఎప్పుడు కూడా మనము స్థిరంగా శాశ్వతంగా ఈ భూమిని ఉండం. కాబట్టి మీరు మీ యొక్క ఈ బ్యాచ్ 2004-05 బ్యాచ్ లేదా వైఎంకే బ్యాచ్ ఏదో ఒకటి అనుకొని దీన్ని మీరు ఒక ట్రస్ట్ లాగా ఏర్పరచుకోవాలని నేను చెప్పడం ఏంటంటే,
సంపాదించుకున్నటువంటి వాళ్ళు కొంత ట్రస్ట్కు ఏర్పాటు చేసి ఒక ట్రస్ట్ లాగా ఏర్పాటు చేసి ఆ ట్రస్ట్లో ఎంతోమంది జరుగుతుంటాయి, మంచి జరుగుతుంది, చెడు జరుగుతుంటుంది. కొందరికి ఏదన్నా చెడు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు కోలుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరందరూ కూడా బలంగా ఉండాలి. అంటే మీరందరూ కూడా వారికి చేయూతనివ్వాలి. ఆ విధమైనటువంటి ఒక ట్రస్ట్ మీరు ఏర్పాటు చేసుకొని మీరు ఈ యొక్క కుటుంబాలు, అంటే మీరంతా ఒక కుటుంబం కింద లెక్క. ఇప్పుడు ఒక కుటుంబం కింద లెక్క. ఏ కుటుంబంలో పరిస్థితుల్లో మీరు ఎక్కడో చేసే బదులు, ఎక్కడో సేవా కార్యక్రమాలు చేసే బదులు, ఎక్కడో గుళ్ళల్లో కార్యక్రమాలు చేసే బదులు మీ యొక్క యూనిటీలో ఏది జరిగినా కూడా మీ యూనిటీ బలంగా ఉండడం కోసము అటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఒక ఆలోచన మాత్రమే నేను మీకు సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మీరు ఒకసారి పునః పరిశీలించాల్సిందిగా చెప్పాను. మళ్ళీ పరిశీలించుకొని దీన్ని ఏ విధంగా చేయగలిగితే బాగుంటుందని ఆ విధంగా చేసుకుంటే ఈ అందరికీ కూడా మంచిగా ఉంటుందని నా ఆలోచన. నేను చదువుకున్నప్పుడు కూడా గట్టిగా పిలిచినామని నేను పోలేని పరిస్థితి ఉంది, అనుకోని పరిస్థితులకు వచ్చే అవకాశం దొరికింది. కాబట్టి ఈ యొక్క సందర్భంలో మంచి సందర్భమే కాబట్టి ఆ యొక్క ఆలోచనను మంచిగా ఆలోచన చేసేవాళ్ళు కూర్చొని, అంటే దీనికి ఒక కర్త కర్మ క్రియ ఎవరైతే ఉండదలుచుకున్నారో వారు అదే దీన్ని కూర్చొని ఒక సమాలోచన చేసి దీన్ని కార్యరూపం దాలిస్తే మీకు చదువు చెప్పినటువంటి గురువులు కావచ్చు, ఈ సంస్థ కావచ్చు, ఈ విద్యా సంస్థ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఎంతో సంతోషపడతాయి. తర్వాత మీ పూర్వీకులు కూడా ఎంతో సంతోషపడతారు. దీని ద్వారా కుటుంబాలకు మీ యొక్క క్లాస్మేట్స్ సర్కిల్ అంతా కూడా, ఫ్యామిలీస్ అంతా కూడా గెట్ టుగెదర్నే కాదు, ఈ గెట్ టుగెదర్ చేసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. ఎవరి ద్వారా హైదరాబాద్ అంటారు, బెంగళూరు అంటారు, లేకపోతే కెనడా అంటారు, అమెరికా అంటారు. ఇంకా పోయిన తర్వాత ఇంకా ఓన్లీ వాట్సాప్లో చూసుకొని మాట్లాడుకోవాల్సింది తప్పదే అయ్యో ఇలా జరిగిందా, నేను రాలేకపోతున్నాను అనేటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఉండడం కోసము ఇది ఒకటి ఏర్పరచుకుంటే బాగుంటుంది. మీరు ఈ యొక్క ట్రస్ట్ అనేటువంటిది నేను చెప్పేది అంటే వేరే ట్రస్ట్లు కూడా ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుంది. తర్వాత మిమ్మల్ని చూసి తర్వాత గెట్ టుగెదర్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఆ విధంగా డెవలప్ చేసుకుంటే అందరూ కూడా బాగుంటారు. అన్ని రకాలుగా ఒకరికొకరు సహాయ సహకారాలు అందించుకొని అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తారు. వాళ్ళ పిల్లలకి కూడా పాదమెటుపోతున్నా పయనమెందాకైనా అడుగు తడబడుతున్నా తోడురానా, చిన్ని ఎడబాటైనా కంట తడి పెడుతున్నా గుండె ప్రతిలయలోన నేను లేనా, ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడవేనా. తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా, పొడి తుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా. అమ్మ ఒడిలో లేని పాసం నేస్తమల్లే అల్లుకుంది జన్మకంతా. వీళ్ళు స్పందించారు. వీళ్ళు స్పందించినందుకే మన మెన్స్ గ్రూప్లోకి యాక్టివ్ అయినారు. అప్పటి నుంచి మనం మెన్స్ గ్రూప్ యాక్టివ్ అయింది. వస్తున్నారా నిజంగా. నేను ముఖ్యంగా రాజీకి కలిపినందుకు మీరందరూ ముందుకు వచ్చినందుకే మాకు మెన్స్ గ్రూప్ యాక్టివ్ అయిపోయింది. అక్కడ నుంచి ఈ రీయూనియన్ కార్యక్రమానికి పునాది అయితే ఏర్పాటైతే జరిగింది.
సో ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం అయితే అసలు ఇంకా వేరే లెవెల్. అందరికీ మన పాత జ్ఞాపకాలన్నీ ఈ స్కూల్లో మనం చేసినటువంటి అల్లరి, తర్వాత అల్లరి అన్ని గత జ్ఞాపకాలంతా ఈరోజు అయితే మనకైతే వచ్చినాయి. ఎస్పెషల్లీ మన క్లాస్లో ఈరోజు చేసినటువంటి సందడి అయితే సూపర్. అసలు ఇంకా ఈరోజు దాదాపుగా మా గర్ల్స్లోన 50% పైన హాజరైనారు. దానికైతే వీళ్ళైతే ఫుల్ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. మహిళలకి ఎన్నో అడ్డంకులు ఉంటాయి, అవన్నీ దాటుకొని ఈ కార్యక్రమానికి అయితే ఇక్కడికి వచ్చారు. వీరందరికైతే సూపర్. మాకు క్లాప్స్ కొట్టండి రా. చిటికలు నిజంగా మనం చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాలి ఈ వ్యక్తి గురించి. తనకు ఎంత అక్కడ వర్క్ లో ఉన్నా కూడా టీచర్లు ఫాలోఅప్ చేసుకున్నారు, మన మెన్స్ని కూడా ఫాలోఅప్ చేసుకుని దాదాపుగా ఎవరు వస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, ఏ బ్రాండ్స్ ఏంటి, ఏం చేద్దాం. నేను ఇక్కడ అందుబాటులో ఆదరణలో లేను, కానీ నాకు ఏముందో డాటా నాకు ఇవ్వండి. టీచర్లంతా ఈమెనే ఫాలోఅప్ చేసింది. మనం టీచర్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి కోసం నెల క్రితం మనం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ టీచర్లకి మనం ఇన్విటేషన్ కార్డు ఇస్తుంటే రాజేశ్వరి ఆల్రెడీ ఫోన్ చేసినారని చెప్పేసి రాజేశ్వరి గారి గురించి ప్రతి రాజేశ్వరి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి సార్. ఇది కరెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అందరు బాయ్స్ కి అందులో ఎవరైతే కష్టపడి ఉంటారో వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ క్రెడిట్, వాళ్ళకంతా హిప్ 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 హిప్. నిజంగా నేను బి సెక్షన్ వాళ్ళు చూసాను యాక్చువల్లీ. అప్పుడు మనకి ఎలా అయితే కాంపిటీషన్ ఉండిందో బి సెక్షన్ కి, సి సెక్షన్ కి, ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకంటే మనం ఎప్పుడు తోపే అనేది, వాళ్ళకంటే మనం ఎప్పుడు. కానీ చాలా బాగా జరగడానికి అందరూ రీజన్. ఎవరైతే కష్టపడి ఉంటారో వాళ్ళకందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మేము సన్మానాలు గట్రా చేయలేం కాబట్టి ఓ కాదు, చిన్న స్టెప్ వేసి వెళ్ళండి. ఓ కాదు, చిన్న స్టెప్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు నిజంగానే ఈరోజు ఒక మెమరబుల్ డే. నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేను. నాకు కొన్ని సిచ్యువేషన్ వల్ల నేను చాలా బాధలో ఉన్నా, కానీ ఈరోజు రావాలని చెప్పి నా ఫ్రెండ్స్ అందరు నన్ను ఫోర్స్ చేసి వచ్చాను. సో ఇంకా అయినా కూడా ఒకరోజు అంతే, ఇంకా అంతకు నుంచి నో కానీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ. హ్యాపీగా ఉన్నాను. రియలీ ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ని ఒక్క రోజులో చేసేది కాదు, చాలా కష్టపడి చేశారు. ఒక్కొక్కరి పేరు తెలీదు, మళ్ళీ తప్పుగా అనుకోకండి. బట్ రియలీ గ్రేట్, సూపర్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. స్టార్టింగ్ ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఐ డోంట్ నో ఫ్రమ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇది ప్లాన్ చేస్తున్నారో, మాకైతే 2-3 months నుంచి తెలిసింది. మనకి ఎంత ట్రై చేసి మ్యాక్సిమం గర్ల్స్ వచ్చేలా ప్లాన్ చేసినాము. సో మాకంటే మీరు 10 times కష్టపడి ఉంటారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇందులో ఇన్వైట్ అయిన వాళ్ళకు థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ ఎ మెమొరబుల్ డే ఫర్ అస్. ఇక్కడ మనం అందరం కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.
చాలే థ్యాంక్ యూ మాట్లాడు